നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോളിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു. വി ഡിസ്കസ്ഡ് what is an electric dipole, the electric dipole moment, intensity of electric field due to electric dipole at any point on the axial line, at any point on the equatorial line, and so on. Now we have to find the torque experienced by electric dipole when it is placed in a electric field. Here I consider an electric field E. An electric dipole is placed in the electric field making an angle theta with the direction of the field. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോളിന്റെ ചാർജ് Q ആണ്. ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോളിന്റെ ലെങ്ത് 2L ആണ്. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായി ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഡൈപോളിന്റെ പേര് നമുക്ക് എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം. എ ബി ബി. ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. This angle is also theta. നമ്മുടെ ഡൈപോളിൽ രണ്ട് ചാർജസ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജും. ഈ രണ്ട് ചാർജസും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും, F=QE. നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും, F=QE. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ആണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഈ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, ഈ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. These two equal and opposite forces constitute a couple which tries to rotate the system. ഇത് കാരണം ഇവിടെ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും. ടോർക്കിന്റെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ടോർക്ക് ടോ is equal to force into perpendicular distance. Force into perpendicular distance. Or ടോർക്ക് ടോ is equal to, ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് QE ആണ്, ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് QE, into perpendicular distance. Let this point be C. The perpendicular distance is AC. AC. Equation number 1. From this triangle ABC, ABC, sin theta is equal to opposite side by hypotenuse. Theta opposite side AC ആണ്, hypotenuse AB ആണ്. AC by AB or is equal to AC by AB എന്ന് പറയുന്നത് 2L ആണ്. That is AC is equal to 2L sin theta. Equation number 2. Or torque tau is equal to QE into 2L sin theta. Or torque tau is equal to, what is Q into 2L? Q into 2L is electric dipole moment. That is P E sin theta. ഇതാണ് ടോർക്കിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. ടോർക്ക് ടോ is equal to P E sin theta. ഇവിടെ ടോർക്ക് ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് P ഒരു വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് E ഒരു വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അതുകൊണ്ട് we can express torque tau as the cross product of P and E. That is, torque tau, vector tau is equal to vector P
cross vector E. Because we know that A cross B, vector A cross vector B is equal to AB sine theta. Therefore, vector tau is equal to vector P cross vector E. Here we have two special cases. Case 1. If the electric dipole is parallel to the field, this is electric field, this is electric dipole. Electric field is parallel to dipole. In this case, the angle is 0. Angle theta is equal to 0. Therefore, sine theta is equal to 0 and torque tau is equal to 0. Torque tau is equal to 0. Second case, case 2, electric field and dipole are perpendicular to each other. Electric field and a dipole are perpendicular to each other. In this case, theta is equal to 90 degree. This angle, theta is equal to 90 degree, sine 90 is equal to 1, and therefore torque tau is equal to PE. P sine theta is equal to 1, therefore torque tau is equal to PE, and this is the maximum torque. That is, torque will be maximum when the electric dipole is perpendicular to the electric field, and torque will be minimum when the electric dipole is placed parallel to the field. When electric dipole is placed perpendicular to the field, torque will be maximum, and when electric dipole is placed parallel to the field, torque will be minimum. അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ടുവച്ചാൽ അതിന് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാകും. അത് ഫീൽഡിനെ വെളിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. എന്നാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ അതിന് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. അത് ഫീൽഡിന് അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫീൽഡിന് പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഫീൽഡിനകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും it cannot take any path. It can move only through some specific well-defined paths. അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. By definition, an electric field line is a straight line or a curve along which an imaginary positive charge moves if it is free to do so. ഒരു ഇമാജിനറി പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചാൽ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാത്തിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആകാം, കർവ്ഡ് ആകാം. ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എത്രമാത്രം ഒരു റീജിയണിലൂടെ ഒരു സർഫസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ചാർജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ചാർജിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യും. ഒരു സർഫസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും. ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ഫൈ. ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും. സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു.
Let this be a small surface, ds. Surface is a vector quantity, and in this case, the electric field is acting in this direction. Let theta be the angle between electric field and ds. Then electric flux passing through this surface is related to this electric field according to the equation d phi is equal to vector E dot vector ds. ds എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുഞ്ഞു സർഫസിലൂടെ, സ്മോൾ സർഫസിലൂടെ, എലമെന്റൽ സർഫസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് ഡി ഫൈ ആണ്. കുഞ്ഞു ഫ്ലക്സ്, സ്മോൾ ഫ്ലക്സ്. ഈ ഫ്ലക്സും ഈ റീജിയണിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണത്. ഡി ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ്, ഓർ ഡി ഫൈ is equal to E ds cos theta, because നമുക്കറിയാം വെക്ടർ A dot vector B is equal to AB cos theta. Vector A dot vector B is equal to AB cos theta. Or total flux phi is equal to integral, surface integral vector E dot vector ds. Vector E dot vector ds. Or electric flux phi is equal to surface integral E ds cos theta, where theta is the angle between E and ds. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗോസ് ലോ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഗോസ് ലോ or Gauss theorem. Gauss law or Gauss theorem. Gauss law or Gauss theorem. നമ്മൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ആ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനകത്ത് ഉള്ള ചാർജ് Q ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഞാനിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പിയർ ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൺ എ സർക്കിൾ, എ സ്പിയർ, ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ്. ഈ സ്പിയറിനകത്ത് ചാർജ് Q ഉണ്ട്. ഗോസ് ലോ അനുസരിച്ച് ഈ സർഫസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് phi is equal to 1 by epsilon 0 times the total charge, or actually the flux is proportional to the charge. ചാർജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലക്സ് കൂടും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഈ ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെയാണ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫ്ലക്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ഗോസ് ലോ പറയുന്നത്. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനകത്ത് ചാർജ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചാർജിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും പാസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് ഫ്ലക്സ്, അതിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് ചാർജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ചാർജിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. ചാർജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് കൂടുതലായിരിക്കും. ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ചാർജ്. ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by epsilon 0 ചാർജ്, വേർ epsilon 0 നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. epsilon 0 is equal to 8.85 into 10 raised to minus 12 coulomb square per Newton per meter square. It is called permittivity of free space. Permittivity of free space. Permittivity of free space. Okay. ഇതാണ് ഗോസ് ലോ. നമുക്ക് ഗോസ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് പല ചാർജ്ഡ് സർഫസസിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം.
Characteristics of electric field lines. ഒന്ന്, electric field lines always originate from positive charge and terminate on negative charge. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലാണ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓൾവേസ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ടെർമിനേറ്റ് ഓൺ എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ടാൻജന്റ്, the tangent to electric field line gives the direction of electric field. ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ ഒരു ടാൻജന്റ് വരച്ചാൽ this will give the direction of electric field at this point. ഈ പോയിന്റിൽ ഡയറക്ഷൻ അറിയണമെങ്കിലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കണം. ഈ പോയിന്റിൽ ഡയറക്ഷൻ അറിയണമെങ്കിലോ ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കണം. ഈ പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ ടാൻജന്റ്. The tangent to field line gives the direction of electric field at that point. മൂന്നാമതായിട്ട് number of lines is proportional to charge. ചാർജ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസും കൂടും, ഫ്ലക്സ് കൂടും. ഫ്ലക്സ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജ്. നാലാമതായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡു നോട്ട് ഇന്റർസെക്ട്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാറില്ല. ഇങ്ങനെ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പരസ്പരം ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാറില്ല. ഇങ്ങനൊരു കാര്യം സംഭവിക്കില്ല. കാരണം ഇങ്ങനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വുഡ് മീൻ ദാറ്റ് at this point of intersection electric field has two directions, which is impossible. നമുക്കറിയാം the tangent to field line gives the direction. Electric field line actually ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനിന് നമ്മളൊരു ടാൻജന്റ് വരച്ചാൽ the tangent gives the direction of field line at that point. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ്. But it is not so. It is not possible because electric field is a vector quantity. Electric field in ഒരു ഡയറക്ഷനേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് electric field lines do not intersect. If they intersect, it would mean that at the point of intersection electric field has two directions, which is impossible. 5, electric field lines do not exist inside a conductor or charged conductor. Electric field lines do not exist inside a charged conductor. ഒരു ചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടറിനകത്ത്
ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കാണില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും കാണില്ല. ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കോൾഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിംഗ്. ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണില്ല. ഇതിനെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിംഗ് എന്ന് പറയും. സോ ഡ്യൂറിംഗ് thunderstorm, during lightning, it is safer to be inside a car than on an open ground. ഇടി വീഴുമ്പോൾ ലൈറ്റനിങ്ങിന്റെ സമയത്ത്, തണ്ടർസ്റ്റോമിന്റെ സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ സേഫ് കാറിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ തലയിൽ ഇടി വീഴും. എന്നാൽ കാറിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാർ ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടക്ടർ. കാർ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണില്ല, ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കാണില്ല, റിസൾട്ടന്റ് ഫ്ലക്സ് കാണില്ല, ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് കാണില്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. 2, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ടാൻജന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ടാൻജന്റ് വരച്ചാൽ കിട്ടും. 3, എത്ര ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ചാർജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ചാർജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസും കൂടുതലായിരിക്കും. Number of field lines depend on charge. 4, electric field lines do not intersect each other. Electric field lines പരസ്പരം intersect ചെയ്യാറില്ല. If they intersect, it would mean that at the point of intersection, electric field has 2 directions, which is impossible. Electric field ന് 2 ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്താൽ, ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് 2 ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. അത് സാധ്യമല്ല. 5, electric field lines or electric flux do not exist inside a charged conductor. Or in other words, the electric field inside a charged conductor is 0. Therefore, during lightning, during thunderstorm, it is safer to be inside a car than on an open ground. Okay? Yes.